आपणकर जदि मिथुन राशि होइथाय तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु आपण 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय रे जानंतु। काहेकि ना एही श्रावण मास ठारू मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन पूरापूरी बदलैबाकू जाउअछि। काहेकि ना केते सबु बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। 13 जुलाई ठारू शनि मध्य वक्र चलन करुछंती एवं बृहस्पति मध्य नक्षत्र परिवर्तन करुछंती। एहा सहित बुध शुक्र एवं सूर्य मध्य राशि परिवर्तन करुछंती। ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि। एवं एही श्रावण मास ठारू पुणी थरे आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। देखंतु शनिदेव बक्री हेबाकू जाउछंती। बुध शुक्र मंगल राशि परिवर्तन करिवे एवं बृहस्पति मध्य नक्षत्र परिवर्तन करिवे, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। महादेवंकर कृपारू एही श्रावण मास ठारू पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही श्रावण मास ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वर आपणकर शुक्र महाग्रह आपणकर द्वादश भाव रे थिले, जहा फल आपणकर टिके स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। आपण जो भी काम रे हाथ देउथिले सेथिरे सफलता मिली पारु नथिला। शनि आपणकर दशम रे थिबारु आपणको टिके बहुत अधिक परिश्रम करबाकू पड़ुथिला एवं कर्म क्षेत्र रे सफलता मिली पारु नथिला। धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। धन क्षेत्र रे आपणकू सफलता मिली पारु नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या मिलिबा सहित अनेसेसरी खर्च रे समाज रे आपणकर मान सम्मान आपणको प्राप्ति होई पारु नथिला। आपणको चाकरीटीए प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। एही श्रावण मास ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। देखंतु बृहस्पति आपणकर लग्न रे बसी नक्षत्र परिवर्तन करुछंती। पूर्वर जदि आपणकर किछि स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहुथिला, स्वास्थ्य आपणकर खराब रहुथिला, ताहेले एही श्रावण मास ठारू आपणकर स्वास्थ्य रे परिवर्तन आसीब। आपणकर स्वास्थ्य भल रहिब। जहा भी किछि स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहुथिला ताहा दूर होई जिब। आपण एक्सरसाइज करिबा आरंभ करिवे, जोग प्राणायाम आदि करिवे। समाज रे आपणकर लोक संपर्क बढ़िब, प्रतिष्ठा बढ़िब। गुरु एठारे बसी आपणकर पंचम सप्तम एवं भाग्य भाव को देखुछंती। पंचम भाव को देखिबार माने हेला आपणको प्रेम जीवन रे सफलता मिलिब। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य सफलता प्राप्ति हेब। प्रेम जीवन रे पूर्वर जदि आपणकर किछि कଳି झगड़ा मन मनांतर चालुथिला किंबा काहा सहित भी कथावार्ता बंद हो जाइथिला, ब्रेकअप आदि हो जाइथिला, त सेमानकर पुणी थरे कथावार्ता होई पारे। प्याचअप हेबार मध्य संभावना बनुअछि एवं जो माने भी सिंगल अछंती सेमानकू नूतन पार्टनर मध्य मिली पारंती। एवं आपणकर विवाह बयस हो जाइथिले आपणकर घर को विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे एवं विवाह मध्य फाइनल होई पारे। एवं जो दंपति माने संतानर कामना करुथिले तो सेमानकू संतान सुख मध्य प्राप्ति होई पारे। आपण चेष्टा जारी रखंतु। शिक्षा क्षेत्र रे आपणको बहुत बड़ सफलता प्राप्ति हेब। शिक्षा क्षेत्र रे आपणकू किछि ना किछि परिवर्तन निश्चिंत देखिबाकू मिली पारे।
ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ବଳବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ବି କୌଣସି ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉ, ତାହା ଚାକିରି ହେଉ, ତେବେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦିପଣ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଜିଦ୍ଦି ବଳରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ବହୁତ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମରେ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାମରେ ଯଦି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ମଡେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍ ଅଛି, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅଛି, ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବସି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଆଣିକରି ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିଆସିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। କେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ତେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।